Hi, hello students. How are you all? I hope you are all safe and secure. Let me introduce first myself. I am K. Srivani, working as a CRT English in KGBV Atluru, Kadapa, YSR district. Welcome to today's our English class. Today we are going to second unit games and sports C reading VVS Lakshman very special. Today what is our title children? VVS Lakshman very special. Students, first of all I would like to ask you to some questions. Children, do you like sports? What is your favorite sports? Who is your favorite sportsman? And what qualities do you admire in her or him? Children, you may have doubt come. Why today? The questions related to the sports. Yes, today our section is going to know about the VVS Lakshman. Children, look at the picture. Who is he? He is a one of the greatest and stylish batsmen of our India. In this lesson, this is the lesson about. This is the lesson about. This is an exclusive interview with the sports stars VVS Lakshman, in which he shares his experience and thoughts in our reading lesson. And in his interview, he says that he was very fortunate to be on the verge of the playing for Hyderabad Ranji team. And we know about his philosophy and what the role play did Lakshman play in making the India's number one test cricket team. And we all know about the VVS Lakshman's philosophy and what the role did he play to become the our India to the number one in the position. In before we are going to lesson, we know the glossary of the this lesson. What is the glossary of this lesson? Okay, call it a day. It is a idiom. Decide or agree to stop doing something temporarily or permanently. తాత్కాలికంగా లేక శాశ్వతంగా కానీ ఒక పని ఆపాలని నిర్ణయించుకోవడాన్ని కాల్ ఇట్ ఏ డే. ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ క్లోజ్ టు ద పాయింట్ వే సంథింగ్ న్యూ బిగిన్స్ అంచు మీద అని. ఇమ్మెన్స్లీ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ చాలా ఎక్కువగా. ఇంటిగ్రల్ ఎసెన్షియల్ ముఖ్యమైనది. గ్లేర్ ఎ ఫోకస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అటెన్షన్ ప్రజల దృష్టిని కేంద్రీకరించడం. రికగ్నైజింగ్ గుర్తింపు. మైండ్ సెట్ యాటిట్యూడ్ ఆలోచన విధానం. కమిట్మెంట్ అస్యూరెన్స్ డెడికేషన్. కోలిడ్ క్రాష్ గుద్దుకోవటం. These all are the glossary of this lesson. Once again, repeat with me.
Children, note down these meanings. Call it a day on the verge of immense, integral, clear, recognize, mindset, commitment, collate. Okay, now we go for our lesson. Today, children, yes, very good. Our lesson title is VVS Lakshman, very, very special. Treat success and failures on the same wavelength. Success and failure are the parts of anybody's life. The key is self belief and performing constantly in touch condition. VVS Lakshman tells VVS Subramaniam. In this, the Lakshman says he treat his success and failures on the same wavelength. ఆయన సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్స్ని రెండింటినీ కూడా ఎలా చూసేవాడు, సమానంగా చూసేవాడు. అంటే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఆనందంతో పొంగిపోకుండా, ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు బాధపడకుండా, విచారించకుండా. అండ్ లక్ష్మణ్స్ కీ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ బిలీఫ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ టచ్ కండిషన్స్. ఆయన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసము ఆయన మంచిగా ఎదగడానికి ఉంది. ద కీ అంటే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు బాధపడకుండా, రెండిటినీ కూడా ఆయన ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాడంట. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ద VVS Lakshman. And one of the finest players in contemporary cricket has called it a day. For someone who delighted cricket lovers with his brilliance with the will for 16 long years in Test cricket, Vangipurapu Venkata Sai Lakshman announced his retirement at a crowded media conference in Hyderabad, ahead of two test series against the New Zealand. ఆయన ఒక బాగా రాణించిన ఒక వన్ ఆఫ్ ద VVS Lakshman వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్స్. తన యొక్క క్రికెట్ మ్యాచ్లో 16 సంవత్సరాలు తన యొక్క క్రికెట్ ప్రేమికులందరినీ కూడా తన యొక్క ప్రతిభతో అలరించాడు. ఆయనే ఎవరు అంటే హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ వంగిపురపు వెంకట సాయి లక్ష్మణ్. తన యొక్క ఆట రిటైర్మెంట్ని హైదరాబాదులో మీడియాతో సమావేశంలో ఆయన ప్రకటించాడు. ఇంకా ఆయన న్యూజిలాండ్లో ఇంకా 2 టెస్టులు మిగిలిపోయి ఉన్నాయి. He announced his retirement in the conference in Hyderabad. The ace 37 years old stars batsman who was part of the fabulous batting line which helped India become number 1 test team shares his experience and thoughts in an ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ద స్పోర్ట్స్ స్టార్స్. ఆయన VVS లక్ష్మణ్ 37 సంవత్సరాల ప్రతిభావంతుడైన ఈ బ్యాట్స్మెన్ ఇండియా టెస్ట్ టీంని మొదటి స్థానానికి తన యొక్క బ్యాటింగ్ ప్రతిభతో తీసుకొని వచ్చాడు. హీ షేర్డ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హిస్ మూమెంట్స్ అండ్ వాల్యుబుల్స్ టు ద హిస్ విత్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ స్టార్స్. వాళ్ళతో తన యొక్క ఫీలింగ్స్ను, తన యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్తో తన యొక్క ఇంటర్వ్యూను, తన యొక్క భావాలన్నీ కూడా పంచుకున్నాడు. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ when you look back
how was the journey been in the world of the cricket? In been of the cricket, it has been wonderful. I was luckily that the Hyderabad Cricket Association promoted me and jockey Syed from the under 16 level itself. They made us play in the under 19 grade the same year. It was a huge leap for us and very encouraging. Fortunately, by 18, I was on the verge playing of Hyderabad in the రంజీ ట్రోఫీ. ఆయన స్పోర్ట్స్ స్టార్స్తో వాళ్ళు అడిగారు, మీ మీ మీద ఎక్కువ మీరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మీ క్రికెట్ ప్రపంచంలో మీ యొక్క ప్రయాణం ఎలా ఉంది? హౌ వాజ్ యువర్ జర్నీ ఇన్ ద బీయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ద క్రికెట్? ఆస్క్ దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్, తన యొక్క జర్నీ చాలా అద్భుతంగా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ వండర్ఫుల్, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. హైదరాబాద్ యొక్క క్రికెట్ అసోసియేషన్ 16 సంవత్సరాల లోపల స్థాయి నుండి నన్ను జాకిద్ సయీద్ మొయినుద్దీన్ జాకీని పై స్థాయికి తీసుకురావడం నా యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అన్నారు. ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్ 19 ఇయర్స్ లోపల కూడా వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఆడారు. అది నిజంగా తనకు చాలా ఉన్నతంగా ఉంది అని చెప్పారు. మాకు ఉత్సాహాన్ని కూడా ఇచ్చింది. ఎందుకు? 18 సంవత్సరాల లోపల హైదరాబాద్ తరపున రంజీ ట్రోఫీ ఆడడం నాకు చాలా అదృష్టంగా ఉంది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్పారు. హానెస్టీ, I feel that all the hard work and commitment I put in from the start of my career have been culminated in 16 long years of international cricket. It has been an immensely satisfying feeling to have contributed to the Indian cricket in my own way. ఆయన వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఏమంటున్నారు? నిజం చెప్పాలంటే నేను చేసిన ఆయన యొక్క హార్డ్ వర్క్ కమిట్మెంటే నన్ను ఈ స్థాయికి చేర్చింది. అంతా కష్టపడ్డ నా యొక్క అంకిత భావమే నన్ను 16 సంవత్సరాల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఆడడానికి నాకు దోహదపడ్డాయి. నా వంతు నేను ఇండియన్ క్రికెట్కి సేవ చేయగలిగాననే నాకు ఒక మంచి తృప్తి ఉంది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అన్నారు. హూ హ్యాస్ బీన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ యూ? మీ మీద ఎక్కువ ప్రభావము చూపగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు? మై పేరెంట్స్, డాక్టర్ శాంతారాం, డాక్టర్ సత్యభామ, no doubt about that, especially given the fact that sports was never an integral part of my family. But the guiding philosophy which they taught has handling success and failures with the equal case. తన యొక్క క్రికెట్ కెరియర్ మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపిన వాళ్ళు ఎవరు? వివిఎస్ లక్ష్మణ్ యొక్క తల్లిదండ్రులు. చిల్డ్రన్, what is the name of VVS Lakshman's parents? Yes, very good. Shantaram and Satyabama. Dr. Shantaram and Satyabama. తన యొక్క కుటుంబము అంతా కూడా ఫాదర్ అండ్ మదర్ బోత్ ఆర్ ద డాక్టర్స్. అండ్ ద గేమ్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ద it has been in the part of the family. వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో క్రికెట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో గేమ్స్ ఇవన్నీ ఒక ఆటలు ఒక ముఖ్యమైన భాగం కావు. కానీ ఎందుకు బోత్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ద డాక్టర్స్.
కానీ వారి మార్గదర్శక సిద్ధాంతమే నన్ను అపజయాన్ని జయ అపజయాల్ని కూడా సమానంగా తీసుకునేటట్టు చేసింది. అంటే అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ డాక్టర్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్స్ పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారు, వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ యొక్క సిద్ధాంతమే నన్ను రెండిటిని, వాళ్ళ యొక్క మార్గదర్శకత్వము సిద్ధాంతము రెండిటినీ కూడా, జయాల్ని అపజయాల్ని, సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ని రెండింటినీ కూడా ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పారు. స్పోర్ట్స్ స్టార్, వాట్ డిడ్ ద స్పోర్ట్స్ టీచ్ యూ? మీకు స్పోర్ట్స్ ఏమి టీచ్ చేసింది? క్యారెక్టర్, టు treat success and failure on the same wavelength. It also taught me to be very balanced. And obviously, whatever I am today is because of the cricket. మీకు స్పోర్ట్స్ ఏమి నేర్పించింది? మీకు క్రీడ ఏం బోధించింది? మీకేం బోధించింది అంటే జయ అపజయాల్ని కూడా ఒకే విధంగా తీసుకోవటం, రెండిటినీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ సమతుల్యంలో ఉంచి రెండిటినీ కూడా సమానంగా తీసుకోమని చెప్పింది. అలా సమానంగా తీసుకోమని చెప్పింది కాబట్టి ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నత స్థానానికి ఉంటున్నాను అని వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్పాడు. అండ్ వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫ్రేజ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్? వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఆన్సర్డ్, ఇట్ వాస్ when I had to prefer cricket to the academics. That I was the toughest moment of my life. Through there was always the dream of play for my country. I also had a natural desire to be a doctor, coming from a family of the doctors. Luckily, my father gave me the complete freedom to choose any one of the two. Here, the role of my uncle Baba Mohan was very secure, along with some of the coaches them. Ala, what different? వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్, తన యొక్క జీవితంలో ఎక్కువ కష్టతరమైన దశ ఏది అంటే తను చదువు కంటే క్రికెట్ని ఎంచుకునే సందర్భంలో అది నా జీవితంలో కష్టతరమైన క్షణం. తను ఒక డాక్టర్ కుటుంబానికి చెందిన తను జనరల్గా పేరెంట్స్ డాక్టర్స్ అయితే పిల్లలు కూడా డాక్టర్స్ కావాలని అనుకుంటారు. కానీ అదృష్టవశాత్తు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశాడు, తనకు వివిఎస్ లక్ష్మణ్కి తన యొక్క చాయిస్ని వదిలిపెట్టాడు. ఇలా తన యొక్క కెరియర్లో వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ముందుకు రావడానికి ఇంకా తన యొక్క మామయ్య అయిన బాబు మోహన్ కూడా తన యొక్క పాత్ర కూడా చాలా ఉంది. అండ్ ఏంటి, చదువును అలా ఎంచుకోవాలా, క్రికెట్ని ఎంచుకోవాలా అనేది తన జీవితంలో ఒక గొప్ప డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్, డూ యూ బిలీవ్ that it will be the difficult for the modern day young talent to make it as big as you did? Have things changed a lot of his degree? Frankly, nowadays it is the more easy to perform and be recognized because of a media gallery. There are many platforms for real talent to come good, and the IPL is one such which pushes who into national recognition. If you perform, you are bound to get recognized. And do you ఇలా స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ వాళ్ళు ఏమడిగారు, ఇప్పటి యువకుల్లాగా మీరు ఇప్పటి యువకులు మీలాగా ప్రతిభ చూపగలరని మీరు నమ్ముతున్నారా? నవ్వేడేస్
ఇప్పుడున్న యంగ్ టాలెంట్ వాళ్ళు మీలాగే కష్టపడి వాళ్ళ యొక్క ప్రతిభను కనపరుస్తారా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు వివిఎస్ లక్ష్మణ్. దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ వాస్ సేస్, నవేడేస్ ఇట్ వాస్ మోర్ ఈజీ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ రికగ్నైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీడియా గ్యాలరీ. ఎందుకంటే మీడియా ఇప్పుడు ప్రజలు అంతా కూడా ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పి ప్రజలను దృష్టి కేంద్రీకరించేసింది మీడియా. అండ్ హీ సేస్ మెనీ ప్లాట్ఫార్మర్స్ ఫర్ రియల్ టాలెంట్ టు కమ్ గుడ్. ఎవరైతే ప్రతిభ ఉందో నిజమైన ప్రతిభ అని వెలికి తీయడానికి చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలలోనే ఒక ఐపీఎల్ ఒకటి అని వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాడు. అది జాతీయ స్థాయి గుర్తింపుకి తీసుకొని వెళ్ళగలదు. బాగా ప్రతిభ కనపరిస్తే గుర్తింపు అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాడు. ఫ్రమ్ వే డిడ్ యూ డ్రా ద స్ట్రెంగ్త్ From where did you draw the strength to emerge as a giant every time there was an effort to draft your achievements? My parents, VVS Lakshman says, my parents and my entire family again, they along with my well-wishers were always the source of inspiration. The best part of that, they never changed irrespective of whether I was performing or not. Whether I was performing or not. And వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అండ్ తన యొక్క మీకు స్పోర్ట్స్ స్టార్ ప్రతిసారి మిమ్మల్ని తక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా మీకు అలాంటి గొప్ప శక్తి మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే, మళ్ళీ చెప్పాలంటే ద ఎనర్జీ అండ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఈస్ అండ్ హిస్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ గివ్ ద స్ట్రెంగ్త్ టు ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ గెయిన్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్. అండ్ తన యొక్క శ్రేయోభిలాషులు తనకు మంచిగా ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు. నేను రాణించకపోయినా కూడా అండ్ ద బెస్ట్ అండ్ హీ విల్ పర్ఫామ్ ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్, రాణించకపోయినా కూడా వాళ్ళల్లో మార్పు అనేది ఉండదు అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాడు. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ వాజ్ ఆస్కింగ్ టు ద క్వశ్చన్, వాట్ ఎవర్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్ యాజ్ ఏ cricketer? Then VVS Lakshman says, there were many, but some stand out. True, I never played the World Cup that saw India as number one team. Being a member of the Indian team, which was the world number one in Test cricket, was one of them. The 281 against the USA in Kolkata in 2000 was another. That the test remains the most memorable match for me. In fact, that test series was very special for all the players, for it was also the best and the most memorable series. That series gave me us the confidence that we can be the best. Clearly, that was the turning point of the Indian cricket itself. Then, వివిఎస్ లక్ష్మణ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ వాళ్ళడు, ఇండియా నెంబర్ 1 కావడానికి గల కారణాలు ఏమి? వాట్ వర్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్? యువర్ బిగ్గెస్ట్? దే వర్ మెనీ. అలా చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అలా ఇండియా క్రికెట్ టీం ఉండడానికి, నెంబర్ 1 బిగ్గెస్ట్ మెంబర్గా ఉండడానికి చాలా ఉన్నాయి. దట్ గేవ్ టెస్ట్ సిరీస్ వర్ వెరీ స్పెషల్ ప్లేయర్స్. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో బెస్ట్
అండ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ సిరీస్, దట్ సిరీస్ గివ్ మీ ద కాన్ఫిడెన్స్. అలా చాలా సిరీస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా తనకి ఏమి ఇచ్చాయి, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ని ఇచ్చాయి. క్లియర్లీ దట్ వాస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ క్రికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. తన యొక్క జీవితంలో అదొక గొప్ప మలుపు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఆయన, వివిఎస్ లక్ష్మణ్. అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్, when you when you look back, what were the reasons for India becoming number one side? It is the most important. It is the most important to remember that it was not a sudden transformation which had come in 1 year. It all started in early 2000 when Sourav Ganguly became the captain. I feel lucky to have played under Sourav. My first captain Sachin and MS Dhoni. They all led by example. Everyone was the true performer and all of them had trials of లీడర్షిప్. ఇండియా నెంబర్ వన్ కావడానికి గల కారణాలు ఏమి అని చెప్పి స్పోర్ట్స్ స్టార్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. తన సౌరవ్ గంగూలీ కూడా అది 2000లో సౌరవ్ గంగూలీ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పటి నుంచి మొదట కెప్టెన్ ఎవరు? సౌరవ్. తర్వాత సచిన్ వచ్చారు. తర్వాత ఎంఎస్ ధోనితో కలిసి ఆడటం నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. దే ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ టు మీ అండ్ ద వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిజమైన ఆటగాళ్ళు. దే ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్, how different was Sourav Ganguly as a captain? I must say that the combination of Sourav and coach John Wright was influent in changing the mindset of Indian cricket itself. It was then that we started doing well constantly, especially about, and we had some amazing talent individuals. తనకు సౌరవ్ గంగూలీ కెప్టెన్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతుంది. దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సే, సౌరవ్ మంచి ఒక శిక్షకుడు. జాన్ రైట్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇండియన్ క్రికెట్ యొక్క దృక్పథమే చాలా మారిపోయింది అని చెప్పాడు. మాతో చాలా ప్రతిభావంతులు విజయం సాధించాలనే కోరికతో కూడా ఉండేవాళ్ళు అంటున్నాడు. వీళ్ళు ఇక్కడ వారికి అందరికీ కూడా చాలా గర్వకారంగా ఉంది. అండ్ వీ హ్యాడ్ సమ్ అమేజింగ్ టాలెంట్ ఇండివిజువల్స్. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఇండివిజువల్ టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాడు. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్, what has been your funniest incident on the field? Well, with a big smile when I saw Sourav collide while talking a single in an oval void. It is still amusing and embarrassing when I look back as to how it could have happened. మీరు ఆడుతున్నప్పుడు చాలా ఏదైనా విచిత్రమైన సంఘటన జరిగిందా అని చెప్పి స్పోర్ట్స్ అవును, నవ్వుతూ, ఒక పరుగు చేయడానికి నేను సౌరవ్ గంగూలీ ఇద్దరం కూడా వెళ్ళాం. ఇద్దరం కూడా గుద్దుకున్నాం. అది చాలా నాకు ఇప్పటికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాను. అండ్ వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్ ఫర్ యూ? అండ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్, there was nothing like that, but I would feel terribly disgusted whenever I dropped a catch.
I feel sorry for a bowler who puts in such a great effort and the chance is flowed that hurts me. మీ యొక్క మీ కెరియర్ జీవితంలో చాలా డిసప్పాయింట్ అయిన మూమెంట్ ఏమన్నా ఉందంటే అలా అలాంటిది ఏమి లేదు. నేను క్యాచ్ పట్టుకోలేకపోయినప్పుడు నాకు బౌలర్ ఎంతో కష్టపడి తన యొక్క బాల్ని వేస్తున్నాడు. తన యొక్క ఆ బాల్ని నేను క్యాచ్ పట్టుకోలేకపోతే చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతాను అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్. వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్? దెన్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ వాజ్ ఆస్క్డ్ టు ద వివిఎస్ లక్ష్మణ్, వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్? దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సే, I love to spend time with my family members. It gives you so much of peace. I do love reading biography of successful individuals, for they help us to know how they handled different aspects in life, in sports. మీ యొక్క వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్? మీ యొక్క హాబీలు ఏమి అని చెప్పి స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ వాళ్ళు అడిగారు. అండ్ దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్ తన యొక్క ఫ్యామిలీతో టైంని స్పెండ్ చేయాలంటే తనకు చాలా ఇష్టం. అండ్ హీ రీడ్స్ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్. అండ్ అవి అలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ యొక్క బయోగ్రఫీ చదవడం వల్ల వాళ్ళ జీవితంలో ఎలాంటి కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు అవన్నీ కూడా తను గొప్పగా చదివేవాడంట, అలాంటి బయోగ్రఫికల్స్. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్, యు ఆర్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నౌ. అవుట్సైడ్ యు ఆర్ ఏ సెలబ్రిటీ అండ్ అట్ హోమ్ ఏ నార్మల్ caring a father. And VVS Lakshman says, I am lucky to have such a wonderful, well-kept family with a wonderful wife. And it is a great feeling to see the kids grow up so fast. It's a real joy to be with them. అలా మీరు బయట గొప్ప గొప్ప వ్యక్తి, కానీ ఇంట్లో మీరు జస్ట్ యు ఆర్ ఏ నార్మల్ ఫాదర్. కానీ నా కుటుంబం యొక్క అనుబంధం చాలా గొప్పది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అంటున్నాడు. ఎందుకు? నేను చాలా అదృష్టవంతుని. అండ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ హ్యావ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ కనెక్ట్ ఫ్యామిలీ అండ్ విత్ ఎ వండర్ఫుల్ వైఫ్ ఆల్సో. తన యొక్క చాలా చక్కగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళ వైఫ్ కానీ చక్కగా ఉన్నారు. అలా తను బయటికి ఒక సెలబ్రిటీగా ఉన్నా కూడా తన యొక్క నార్మల్ మ్యాన్గా ఉన్నాడు. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్, హూ ఆర్ ద క్రికెటర్స్ whom you admire? VVS Lakshman says, in my early days, Azhar, well, Sachin is such a role model in every aspect. Kapil was a great inspiration too. తన యొక్క క్రికెట్ యొక్క జీవితంలో తనకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అని అడుగుతున్నారు. అండ్ తన యొక్క బాగా నచ్చిన వాళ్ళు అంటే అజార్ అండ్ సచిన్ తనకొక గొప్ప రోల్ మోడల్. అండ్ సచిన్ అండ్ కపిల్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పైర్ టు. అండ్ స్పోర్ట్స్ స్టార్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ క్వజిన్? వివిఎస్ లక్ష్మణ్ tells, I am a vegetarian. I love to taste all the sorts of the dishes. Thai cuisines are my favorite dishes. మీ యొక్క ఫేవరెట్ వంటకం ఏది అంటే నేను ఒక వెజిటేరియన్ని. తనకు ఆల్ థాయ్ డిషెస్ అంటే చాలా ఇష్టము అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. స్పోర్ట్స్ స్టార్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డూ యూ నార్మల్లీ లిసన్ టు అండ్ హూ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ సింగర్స్? దెన్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ సేస్, ఇండియా హ్యాస్ బీన్ వెరీ ఫార్చునేట్లీ టు హ్యావ్ బీన్ సో మెనీ గ్రేట్ మ్యూజిషియన్స్ అండ్ సింగర్స్. ఇండియాలో చాలా గొప్ప సింగర్స్ ఉన్నారు, చాలా గొప్ప సింగర్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. అండ్ గొప్ప మ్యూజిషియన్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. అండ్ లక్ష్మణ్ ఆల్వేస్
love listening of the Kishore Kumar and S.P. Balasubramaniam. And which TV program do you like to watch? VVS Lakshman says, generally, I don't miss any big sports event and Wimbledon in one, such that I love to watch without fail and with the family members. I do enjoy watching the singing and dancing competitions programs. I am amazed at the talent of the actually when VVS Lakshman says and he watched the programs of the singing and dancing competitions and sports competitions and he was amazed at the talent of the actual and talent of actual then sports stars asked, who was your childhood hero? VVS Lakshman said, childhood and current hero is my dad. Sports star. What is that you miss by being a cricket celebrity? VVS Lakshman says, I never thought of myself as a big cricketer. It always a nice to be a with family. My wife has all the qualities I look for. I have two wonderful kids. I am a blessed to have such a family. తను వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాడు తనకు ఒక చక్కటి ఫ్యామిలీ ఉంది తనకు చక్కగా ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు తనకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కావాలనో అలాంటి వైఫ్ తనకు ఉంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ దెన్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ హ్యావ్ యూ గివెన్ thought to post retirement plans? VVS Lakshman says, well, I have a dream to set up a I have to dream to set up a school and an academy. I am a confidence of releasing of his big dreams. తన యొక్కను వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఏమంటున్నాడు తన యొక్క ఒక స్కూల్ని ఒక అకాడమీని ఒక స్థాపించాలని తన కళ ఈ కళ నెరవేరుతుందని తనకు ఒక గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది అని చెప్పి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ చెప్తున్నాడు చిల్డ్రన్ ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్ ద అండ్ biography of the and biography of the VVS Lakshman and we know in this interview that he was very fortunate to an average playing to the for Ranji Trum and Lakshman told that the India's becoming number one cricket team was not a sudden transmission, it was a continuous effort of so many captains and players. Lakshman's constancy, determination, and the truth of sportsman played a very key role in the success of the Indian cricket team. Children, we now understand the Lakshman's philosophy of life, and he treat always success and failures are the part of the anybody's life. The key is the self-belief and performing and constancy in touch conditions. And he is the and his father VVS Lakshman and we understood this is the interview with the and his in this lesson we understood the experience his experience and the thoughts of the Lakshman's career and I hope children do you understand about the VVS Lakshman and let's we go for our questions. Let's find questions. Let's find questions and write the answers in your notebook. What is Lakshman philosophy of life? As per the interview you have read, what role did Lakshman play making India number one cricket team? Okay. Stay home, stay safe, children. Okay, bye.